Okay, good morning, all of you. So, in the previous session, we discussed about that electromagnetism. Is it right? If you see this word, actually, it seems like a single word, but it is the combination of two different words. One is a electric, and another one is a magnetism. It means that due to the effect of electric current, the magnetism field is produced. And there was the one experiment. That experiment is that when that current is flowing through the conductor, the magnetic field is produced. And what was that experiment? But before that, read it. The phenomena by which the magnetism is produced by the effect of electric current is called as electromagnetism. आता तो एक्सपेरिमेंट कोणता होता की जेणेकरून ज्या वेळेस कंडक्टर मधून करंट फ्लो होतो त्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्ड त्या कंडक्टरच्या भोवती तयार होते. तो एक्सपेरिमेंट नेमका कोणता? फॉर दॅट अज्युम द कंडक्टर. आता हा एक कंडक्टर आहे अँड वी अज्युम दॅट वी आर पासिंग अ करंट थ्रू दॅट कंडक्टर. दिस इज द करंट. मग आता ज्यावेळेस त्या कंडक्टर मधून करंट फ्लो होईल त्यावेळेस त्या कंडक्टर भोवती मॅग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होणार आहे. परंतु मॅग्नेटिक फील्ड ही विजिबल नाहीये, ते आपल्याला दिसत नाहीये. सो व्हाट हाऊ टू चेक इट? फॉर द सेम वी प्लेस्ड अ वन मॅग्नेटिक नीडल नियर द कंडक्टर. आता ही मॅग्नेटिक नीडल जर त्या कंडक्टरच्या भोवती ठेवली, जर मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाली तर डेफिनेटली ती नीडल डिफ्लेक्शन शो करेल. बरोबर आहे. मग जर त्या नीडलला डिफ्लेक्शन शो केलं नाही याचा अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत नाही. जर डिफ्लेक्शन दाखवलं तर मॅग्नेटिक फील्ड ही तयार होणार आहे. and it is observed that practically when the current is flowing through a conductor there is a deflection of a magnetic needle. There is a deflection of magnetic needle. It means that of course we can say that the magnetic field is produced around the length of this conductor here. This is the observation is there, and we know that this magnetic field is that invisible but it is present, and due to that magnetic field the magnetic needle shows the deflection. It is also observed that when the current flowing through a conductor is a zero, then the deflection of the magnetic needle is also zero. Means the magnetic needle not shows that any kind of a deflection is there. So what is the conclusion of that experiment? The conclusion is that the two conclusions are there. The first conclusion is that when current flow through a conductor, magnetic field is generated around the conductor is there. This is the first conclusion. And the second conclusion is that when current flowing through conductor is zero, no magnetic field is generated along the length of the conductor is there. These are the two conclusions of that experiment is there. Okay. Then the another thing we have to consider, if the magnetic field is generated along the length of the conductor due to the electric current, then what is the direction of that magnetic field? How to determine the direction of a magnetic lines? And for that, the one rule it comes, and that rule we call it a right hand thumb rule. Now what is that right hand thumb rule? Just assume that this is the conductor. Is it right? Now suppose we consider that the current is flowing from bottom to top. Then hold the conductor in the right hand with a stretched thumb. Hold the conductor in the right hand with a stretched thumb, and this thumb pointing the direction of a current. आता आपण असाच का पकडला thumb, असा का पकडला नाही? बरोबर आहे. So we assume that the current is flowing from bottom to top, so that the thumb indicates the direction of a current. That time this curved finger indicates the direction of a magnetic lines of force or the magnetic field. Simple rule is that. It means that now you can read it.
hold the conductor in the right hand with a stretched thumb pointing in the direction of a current, then curled a finger around the conductor points in the direction of a magnetic field around the conductor here. Is it that clear? Okay. Now, there are some observations regarding this magnetic field is there. And what are these observations? The following points may be noted about the magnetic effect of electric current. So what are these points are there? Number one, greater the current through the conductor, stronger the magnetic field. म्हणजे जर हाय व्हॅल्यू ऑफ अ करंट जर कंडक्टर मधून फ्लो होत असेल तर स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. अँड वाइस वर्सा म्हणजे काय, इफ लो व्हॅल्यू ऑफ अ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, a weak magnetic field is produced around the conductor is there. This is nothing but the vice versa. This is the first point. It means that the magnetic field is totally depends upon two things. One, value of a conductor, as well as second, the direction of a current is there. The value of a current and the direction of a current. On these two things, the magnetic field around the conductor, it depends. The second, the magnetic field near the conductor is stronger and becomes weaker and weaker as we move away from the conductor. हे तर आपण पहिल्यापासून बघत आलेलो. म्हणजे जी काही मॅग्नेटिक फील्ड त्या कंडक्टरच्या भोवती तयार होणार आहे, तर त्या कंडक्टरच्या जवळ मॅग्नेटिक फील्ड ही एकदम स्ट्रॉंग असते आणि जसं जसं आपण कंडक्टर पासून दूर जाऊ तसं तसं ती मॅग्नेटिक फील्ड काय होत जाणार आहे, वीक 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 होत जाणार आहे आणि एका पॉइंटला ती मॅग्नेटिक फील्ड संपणार आहे, म्हणजे त्या मॅग्नेटचं रिजन संपणार आहे. Is it that clear? So this is the point is there. And the third thing is that magnetic lines around the conductor will be either in a clockwise direction or in an anti-clockwise direction based on the direction of a current. म्हणजे ते जे काय मॅग्नेटिक लाईन्स असणार आहेत, मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे, ती कशी मूव्ह होणार आहे कंडक्टरच्या भोवती, एकतर ती क्लॉकवाईज मूव्ह होऊ शकते किंवा ती अँटी क्लॉकवाईज मूव्ह होऊ शकते. आणि ते कशावरती डिपेंड असणार आहे, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट. And by using the right hand thumb rule, we can determine the direction of a magnetic field is there. Is it that clear? And the last one is the shape of the magnetic field depends upon the shape of the conductor. मग त्या कंडक्टरचा शेप कसा आहे त्याच्यावरून त्या कंडक्टर मधून फ्लो झालेल्या करंट मुळे जी काय मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे त्या मॅग्नेटिक फील्डचा पण शेप त्याच्यावरती डिपेंड असणार आहे. सो दिस इज द लास्ट पॉइंट इट. अँड नाउ we are going to discuss the last point in a detail, about the shape of that magnetic field is there. Is it right? Now see that electromagnetic field, one minute. The shape of that magnetic field. Now, as we know that the shape of the magnetic field is depends upon the shape of the conductor. So let us see that the different shapes in terms of long straight conductor, parallel conductors, and the solenoid. We will try to discuss that one by one. Let's we see that a long straight conductor. It means that if I just consider that one wire, a straight wire, and if we assume that the current is flowing into that wire is there, so in this direction. आता कसं assume करायचं? Assume that this is the plane of a paper. This is the plane of a paper. And now we consider this plane is nothing but the conductor. This is at right angle to that plane of paper. असं assume करा तुम्ही. And now we consider that a current is flowing in the conductor. आता current ची direction कोणती असेल? We consider that current is flowing into the plane of paper. म्हणजे plane of paper च्या direction कडे current flow होणार आहे.
असं अज्युम करा. सो डेफिनेटली हाऊ यू कॅन कॅल्क्युलेट दॅट द डायरेक्शन ऑफ अ मॅग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग द राईट हँड थंब रूल. आता तुम्हाला हा कंडक्टर असा पकडावा लागेल, कारण तुमची करंटची डायरेक्शन कशी आहे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. सो द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ अ मॅग्नेटिक फील्ड. मग आता मला सांगा की हे जे काही कर्ड फिंगर्स आहेत, in which direction that the current is flowing, or in which direction that the magnetic lines of forces are, in which direction? Is in the anti-clockwise direction. Is it right? In which direction that the current is flowing? In the direction of magnetic field. And that the direction of a magnetic field by applying the right hand thumb rule, हे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन होत आहे का? बघा सगळेजण काय करा, तुमची जी नोटबुक आहे त्या नोटबुक वरती पेन हा एकदम परपेंडिक्युलर ठेवा. बरोबर आहे. आता आपण काय अज्युम करतोय की करंट इज फ्लोईंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. मग तुमचा थंब हा कसा असला पाहिजे, प्लेन ऑफ पेपर कडे असला पाहिजे. आणि ज्या काही कर्ड फिंगर्स असणार आहेत त्या कोणत्या डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड दाखवतात ते मला फक्त सांगा. क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज? Clockwise. इट्स अ क्लॉकवाईज. बरोबर आहे. आता तुम्हाला, तुम्ही जर त्या माझ्या पिक्चर कडे जर बघत असाल तर ते तुम्हाला थोडंसं मिरर डायमेन्शन दिसणार आहे, ते अँटी क्लॉकवाईज दिसेल. परंतु ज्यावेळेस तुम्ही तो एक्सपेरिमेंट स्वतः बघचाल, एका प्लेन पेपर वरती तुम्ही पेन परपेंडिक्युलर ठेवलेला आहे आणि तुमची जी डायरेक्शन ऑफ करंट आहे ती इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आहे, त्यावेळेस तुमचे जे काही कर्ड फिंगर्स असणार आहेत ते तुमचे कर्ड फिंगर हे क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये असणार आहेत. म्हणजे तुमची जी काही डायरेक्शन आहे अकॉर्डिंग टू द राईट हँड थंब रूल, मॅग्नेटिक फील्ड ची जी काही डायरेक्शन असणार आहे ती मॅग्नेटिक फील्ड ही क्लॉकवाईज असणार आहे, ही अशी असणार आहे बघा. इज इट दॅट क्लिअर? आता ज्यावेळेस आपण करंट हा इनटू दी प्लेन ऑफ पेपर म्हणतोय त्यावेळेस मी डिनोट करणारे सर्कल मध्ये क्रॉस. ज्यावेळेस सर्कल मध्ये क्रॉस असेल याचा अर्थ असा आहे की करंट इज फ्लोईंग इनटू दी प्लेन ऑफ पेपर. बरोबर आहे. आणि ड्यू टू दिस डायरेक्शन ऑफ अ करंट द मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अ क्लॉकवाईज डायरेक्शन. इज इट दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, sir. आता आपण दुसरी केस कन्सिडर करूया. अगेन वी कन्सिडर दॅट द लॉंग स्ट्रेच कंडक्टर and we are assuming that current is flowing out of the plane of paper. आता जो काय तुमचा प्लेन ऑफ पेपर आहे, ही तुमची नोटबुक आहे असं अज्युम करा, हा तुमचा कंडक्टर आहे. आता करंट हा प्लेन ऑफ पेपर पासून बाहेर पडतोय. करंट इज फ्लोईंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. मग आता तुम्ही कंडक्टर कसा होल्ड करणार? अशा प्रकारे होल्ड करा, वरती असणार आहे तुमचा थंब. मग आता मला सांगा तुमची मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कोणत्या डायरेक्शन मध्ये असेल? Anti-clockwise. Anti-clockwise. It is in anti-clockwise direction. In this direction is there. आता करंट हा आपण आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर कन्सिडर करतोय आणि तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मी डॉट या साइन ने इंडिकेट करतोय. क्रॉस म्हणजे काय? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. आणि डॉट, आता इथं थोडा मोठा डॉट दाखवलेला आहे मी. डॉट म्हणजे काय? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. हे तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी यूज केलेलं नोटेशन आहे. इज इट राईट? अँड नाउ वी गॉट दॅट when the current is flowing out of the plane of paper, the magnetic field is rotating in an anti-clockwise direction around the conductor here. Is it that clear? Yes or no? Now I want that your conclusion from this slide related to the long straight conductor. What is your conclusion? Direction of current changes, the magnetic direction of magnetic field also changes. Absolutely correct. Very good. It means that the direction of a magnetic field is totally depends upon the direction of a current. This is the first conclusion. Second conclusion, if the current is flowing into the plane of paper, the direction of magnetic field is in a clockwise direction. And if the current is flowing out of the plane of paper, the direction of a magnetic field is in anti-clockwise direction. Is it that clear?
Okay, let's move to the next point, or better way, just try, what the thing we discuss right now, just try to read it. If a long straight conductor carrying current, the magnetic lines of force will be in a concentric circle. म्हणजे त्या कंडक्टर, जर आपण लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर घेतला तर त्याच्या भोवती कशा प्रकारे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस असणार आहेत, विल बी इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द कंडक्टर, either in a clockwise or in an anti-clockwise direction, depending upon the direction of a current. Depending upon the direction of the current is there. Use right hand thumb rule to determine the direction of a magnetic lines of force. That things we already discussed here. And now we consider that the parallel conductors. Just assume that the two parallel conductors, suppose I consider that this is the first conductor and another one conductor which is parallel to that first one. And now we assume that these two parallel conductors are placed near to one another. ते दोन पॅरलल कंडक्टर कसे आपण ठेवलेले आहेत, जवळ ठेवलेले आहेत, एकमेकांपासून जवळ ठेवलेले आहेत. And we assume that the current is flowing in a same direction in these two parallel conductors. आता इथं मी तुम्हाला करंटची डायरेक्शन दाखवली. आता असं अज्युम करा, आपण काय ठरवलेलं आहे, करंट इज फ्लोइंग इन अ वन डायरेक्शन इन बोथ द कंडक्टर. मग तुम्ही असं अज्युम करू शकता की करंट इज फ्लोइंग इन बोथ द कंडक्टर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर किंवा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. आता आपण असं अज्युम करूया की इन त्या दोन पॅरलल कंडक्टर्स मधून करंट जो फ्लो होतोय तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आहे. मग आता जर दोन्हीही पॅरलल कंडक्टर मधून फ्लो होणारा करंट जर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर असेल तर मला सांगा की ते दोन पॅरलल कंडक्टर्स किंवा त्यातून फ्लो होणारा करंट कोणत्या डायरेक्शन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार करेल? क्लॉकवाईज. ऍब्सोल्युटली करेक्ट, कारण आपण ते पहिल्या स्लाइड्स वरून बघितलेलं आहे. जर करंट हा आपण इनटू द प्लेन ऑफ पेपर कन्सिडर केला तर तुमची मॅग्नेटिक फील्ड ही इनटू द प्लेन क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये असेल. म्हणजे हे दोन्हीही पॅरलल कंडक्टर्स मॅग्नेटिक फील्ड हे क्लॉकवाईज तयार करते. आता आपण असो अज्युम केलेलं आहे की हे दोन पॅरलल कंडक्टर्स एकमेकांच्या जवळ आहेत. मग आता तुम्ही काय ऑब्झर्व करा, कुठं कॉन्सन्ट्रेट करा, द मॅग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द टू पॅरलल कंडक्टर. आता जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं मॅग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू पॅरलल कंडक्टर तर तुम्हाला ते लक्षात येईल की त्या दोन पॅरलल कंडक्टर मध्ये जी काय मूव्ह होणारी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती एकमेकाला क्रॉस होते, या डायरेक्शन मध्ये जाते. एक वरून खाली येते तर दुसरी खालून वर जाते. डू यू ऑब्झर्व दिस थिंग्स? बघा एरो वरून लक्षात येते. येस ऑर नो? Yes or no? Yes, sir. It means that the magnetic field in between these two parallel conductor is exactly opposite to one another. आणि आपल्याला बेसिक रूल काय माहित आहे की magnetic field never cross each other. Is it right? Then what will be the resultant shape of that magnetic field due to these two parallel conductors carrying a current in a one direction? So this is that magnetic shape. कारण त्या दोन पॅरलल कंडक्टर मध्ये जी काय मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकाला क्रॉस व्हायचा प्रयत्न करते, सो डेफिनेटली इट विल बी कॅन्सल टू ईच अदर अँड द रिझल्टंट शेप ऑफ दॅट मॅग्नेटिक फील्ड इज लाईक दिस. गेट इट माय पॉइंट? सो दिस इज द रिझल्टंट शेप ऑफ दॅट मॅग्नेटिक फील्ड अँड ड्यू टू दिस रिझल्टंट शेप ऑफ दॅट मॅग्नेटिक फील्ड these two parallel conductors are attracted to one another. ते दोन पॅरलल कंडक्टर्स काय होणार आहेत, ती रिझल्टंट मॅग्नेटिक शेप हे दोन पॅरलल कंडक्टरला बॉन्ड करण्याचा प्रयत्न करणार, एकमेकाला अटॅच करण्याचा प्रयत्न करणार. सो दिस इज द रिझल्टंट शेप ऑफ दॅट मॅग्नेटिक फील्ड. इज इट दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? हॅलो सर. येस प्लीज. सर आपण म्हणजे मागे शिकलेलं की मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन रिपेल इच अदर. रिपेल इच अदर, बरोबर आहे. मग आता मला सांगा ह्या दोन पॅरलल कंडक्टर्स मध्ये
मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस एका डायरेक्शन मध्ये फ्लो होत आहेत का? इथं जर तुम्ही डायग्राम रोटेशन मी थांबवलेलं नाही अजून मुद्दाम, जर तुम्ही त्याचं रोटेशन बघितलं तर पहिल्या कंडक्टरचं एरो हा वरून खाली येताना दिसतोय, दोन पॅरल कंडक्टरच्या मधली फक्त बघा मॅग्नेटिक फील्ड, आणि दुसऱ्या कंडक्टरचा एरो हा खालून वरती जातोय. ऑब्झर्व केलं? येस सर. मग आता ते एका डायरेक्शन मध्ये फ्लो होत आहेत का सांगा मला? जरी त्या क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्येच रोटेट होत असतील, परंतु दोन पॅरल कंडक्टर मुळे त्या दोन पॅरल कंडक्टर मधली मॅग्नेटिक फील्ड ही एकमेकाला अपोजिट होते, आणि त्या अपोजिशन मुळे ते एकमेकाला कॅन्सल होऊन अशा प्रकारचा तुम्हाला रिझल्टंट शेप मिळतोय, आणि या शेपमुळे दोन पॅरल कंडक्टर्स एकमेकाला अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. इज इट दॅट क्लिअर? येस सर. येस सर. आता तुम्हाला तुमचा जो काही डाऊट आहे तो तुम्हाला दुसऱ्या केस मध्ये सॉल्व्ह होताना दिसेल. बघा, तुम्ही जे म्हणताय, आता तुम्हाला काय वाटतंय की हे दोन्हीही कंडक्टर तर क्लॉकवाईजच तयार करतायत मॅग्नेटिक फील्ड, तरी देखील सर एकमेकाला अपोजिट का म्हणतायत? त्याच्यासाठी मी हे रोटेशन अजूनही थांबवलेलं नाहीये, ते रोटेशन व्यवस्थित बघून घ्या आता, आणि ज्यावेळेस दुसरी केस मी तुम्हाला दाखवेल त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल, आणि त्यावेळेस तुम्ही जो सांगितलेला जो कन्सेप्ट आहे की दोन मॅग्नेटिक लाईन्स किंवा मॅग्नेटिक लाईन्स flowing in a one direction try to repel one another. Now I will try to show you in the second case is that. Just consider the two parallel conductors. आता पहिल्या केस मध्ये आपण काय अज्युम केलं होतं की ते दोन पॅरल कंडक्टर्स कॅरिंग अ करंट इन वन डायरेक्शन, म्हणजे दोन्ही कंडक्टर्स मधला करंट हा एकाच डायरेक्शन मध्ये होता. आता दुसऱ्या केस मध्ये आपण काय अज्युम करणार आहोत? ते दोन पॅरल कंडक्टर्स कॅरिंग अ करंट इन अ अपोजिट डायरेक्शन. नाउ सी दॅट, suppose we consider that this is the first conductor and this first conductor carrying a current into the plane of paper. म्हणजे हा कसा मॅग्नेटिक फील्ड तयार करेल? क्लॉकवाईज तयार करेल, बरोबर आहे. आता दुसरा पॅरल कंडक्टर कन्सिडर केला आणि त्याच्यातून फ्लो होणारा करंट हा एक्झॅक्टली अपोजिट केला, म्हणजे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. म्हणजे एका कंडक्टर मधून करंट हा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जातोय आणि दुसऱ्या कंडक्टर मधून करंट हा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर जातो. आता आपल्याला बेसिक थिंग आता तुम्हाला या लेक्चर मध्ये लक्षात आले की जर पहिला कंडक्टर करंट हा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर असेल तर आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड ही कशी असणार आहे? क्लॉकवाईज असणार आहे. आणि दुसरा कंडक्टर जर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर करंट फ्लो करत असेल तर तो कंडक्टर कसा मॅग्नेटिक फील्ड तयार करेल? अँटी क्लॉकवाईज. इज इट राईट? मग आता एरो वरून सांगा की त्या दोन पॅरल कंडक्टर्स मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड ही एकाच डायरेक्शनला फ्लो होते, अशी फ्लो होते बघा. गेट इट माय पॉइंट? आणि आता तो कन्सेप्ट तुम्ही सांगितलेला कन्सेप्ट अप्लाय होतोय इथं. व्हेन द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स कॅरिंग और इट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, then they try to repel one another. And due to these things, see that the first conductor will create the magnetic field in a clockwise and the second will create the magnetic field in a anti-clockwise, and in between the two parallel conductor the magnetic field is in one direction, so that these two conductors are always try to experience to repel one another. In the force of repulsion it take place here. पहिल्या केस मध्ये काय होत होतं? दोन पॅरल कंडक्टर हे एकमेकाच्या जवळ यायचा प्रयत्न करत होते. दे आर ऑलवेज ट्राय टू अट्रॅक्ट इच अदर, अँड बट ड्यू टू दिस केस these two parallel conductors are always try to experience the force of repulsion. Is it that clear? कारण ती मॅग्नेटिक फील्ड काय होणार आहे? एकमेकाला रिपेल करणार आहे दोन मॅग्नेट्स मुळे, आणि ते रिपेल केल्यामुळे कंडक्टर काय होणार आहेत? एकमेकांपासून दूर जायचा प्रयत्न करणार. दिस इज द शेप ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टू पॅरल कंडक्टर्स कॅरिंग अ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. इज इट दॅट क्लियर? Yes or no? Yes sir. Okay. So this is about the second shape. And now see that, or better way, try to read what we discussed in the parallel conductors. Read it very carefully. If parallel conductor placed close to each other carrying a current in one direction, आता ती पहिली केस आहे बघा.
if a parallel conductor placed close to each other carrying a current in one direction, they experience the force of attraction. पहिली केस. दुसरी केस काय आहे? If parallel conductor placed close to each other carrying a current in an opposite direction, they experience the force of repulsion between them is there. This is the conclusion of previous two slides. Is it that clear? And now the third point, which is nothing but the solenoid. Do you know that what is meant by solenoid? Now this solenoid is nothing but, yes please. Okay, now I will explain. If you consider that one wire, and if this wire is wound in a number of turns, then whatever the component is formed, that is called as a solenoid. Simple. Wire, if it is wound in a number of turns, n number of turns, then this wire or this shape of a wire is known as a solenoid coil. Simple thing is that. मग फक्त जर ती वायर आपण घेऊन ती वाउंड केली नंबर ऑफ टर्न्स मध्ये, दॅट इज कॉल्ड एज अ एअर कोर सोलेनाइड. आणि जर आपण एक आयर्नचा रॉड घेतला, आपण एक आयर्नचा रॉड घेतला आणि त्या रॉड वरती जर आपण ती वायर वाउंड केली, तर त्याला म्हणायचं आयर्न कोर सोलेनाइड. म्हणजे त्याचे दोन टाइप मी तुम्हाला सांगतोय बघा. भरपूर टाइप आहेत, फक्त दोन टाइप सांगतोय. फक्त वायर फक्त वाउंड केली नंबर ऑफ टर्न्स मध्ये, एअर कोर सोलेनाइड. आणि जर आयर्नचा रॉड घेऊन त्याच्यावरती जर वाउंड केली, तर त्याला म्हणायचं आयर्न कोर सोलेनाइड. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन दिस टू सोलेनाइड इज दॅट. लेट मी ट्राय टू क्लिअर द फर्स्ट थिंग इज दॅट. नाउ ट्राय टू रीड इट. If wire is wound on a soft iron core, then it is called as a iron core solenoid. बघा iron core solenoid कसा दिसतो. So you will observe that this is that iron rod, and on that iron rod a copper wire is wound in a number of turns. It's a coil. We call it a coil, copper coil. So that this is known as iron core solenoid. कारण आयर्नच्या रॉड वरती ती कॉइल वाउंड केलेली. Is it right? So if you try to read it, the solenoid is a long cylindrical coil of a wire consisting of a large number of turns bound together very tightly. आता तुम्ही एअर कोर सोलेनाइड बघा. आता जर या पिक्चर मध्ये जर बघितलं, तर फक्त कॉपर वायर ही नंबर ऑफ टर्न्स मध्ये वाउंड केलेली आहे. कुठलंही मटेरियल घेतलेलं नाही. म्हणजे आपण असं कन्सिडर करू, आता या कॉइलच्या आतमध्ये एअर आहे, म्हणून याला एअर कोर सोलेनाइड म्हणा. जर या कॉइलच्या आत जर आयर्नचा रॉड असेल, तर त्याला आयर्न कोर सोलेनाइड म्हणा. सिंपल थिंग आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. गेट इट माय पॉइंट. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द सोलेनाइड कॉइल. आता आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचंय, व्हेन वी पास द करंट इन द सोलेनाइड कॉइल, व्हॉट इज द शेप ऑफ दॅट मॅग्नेटिक फील्ड. कारण हा पण एक कंडक्टर आहे. मग जर या कंडक्टर मधून जर आपण करंट पास केला, तर डेफिनेटली मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे. मग त्याचा शेप काय असणार आहे? कारण आपण आतापर्यंत दोन गोष्टी बघितल्या. एक लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर, फक्त एक लांब वायर घेतली, स्ट्रेट वायर. दुसरा दोन पॅरल कंडक्टर्स घेतला आणि त्याचा शेप बघितला. आता तिसरा बघतोय आपण सोलेनाइड कॉइल. ओके, सो लेट्स वी अज्युम दॅट दिस इज द सोलेनाइड कॉइल. And when we consider a current is passed through that solenoid coil, definitely the magnetic field is generated. But as we know that the basic property of that magnetic lines, the magnetic lines are always originated from N pole and terminated at S pole. म्हणजे ज्या वेळेस आपण या कॉइल मधून करंट पास करू, डेफिनेटली त्या कॉइलचा एक टर्मिनल, त्या कॉइलचा एक भाग हा एन पोल म्हणून ऍक्ट होईल आणि दुसरा हा एस पोल म्हणून ऍक्ट होईल. आता तो एन पोल कुठला टर्मिनल करेल, कुठला एंड हा एन पोल म्हणून ऍक्ट होईल आणि कुठला एंड हा एस पोल म्हणून ऍक्ट होईल, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट. सी दॅट वन्स अगेन आय कॅन ट्राय टू शो दॅट. आता जर करंटची डायरेक्शन चेंज केली, तर डेफिनेटली त्याच कॉइलचा
एन पोल आणि एस पोल सुद्धा चेंज होत आहे. इट मीन्स दॅट the question it comes in your mind, how to determine that n and s pole of the solenoid coil is there. Simple thing is that how to find out that n pole and the s pole of the solenoid coil. आता पुन्हा एकदा आपण तिथं त्या ठिकाणी राईट हँड थंब रूलच अप्लाय करणार. याच्यापूर्वी आपण राईट हँड थंब रूल कशासाठी यूज केला होता? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मॅग्नेटिक लाईन्स. म्हणजे राईट हँड थंब रूल, होल्ड द कंडक्टर इन द राईट हँड विथ अ स्ट्रेच्ड थंब. Thumb indicates the current, that time curved finger indicates the direction of a magnetic field. आता आपल्याला एन पोल आणि एस पोल डिसाइड करण्यासाठी राईट हँड थंब रूल यूज करायचा आहे. म्हणजे थोड्या वेगळ्या पद्धतीने आपण राईट हँड थंब रूल अप्लाय करणार आहे. अँड दॅट इज नथिंग बट, आता ज्यावेळेस तुम्ही सोलेनॉइड कॉइल घ्यायचा, मग ती एअर कोर असेल, आयर्न कोर असेल, अँड वेन यू आर पासिंग अ करंट, आता ज्यावेळेस तुम्ही करंट पास करताय त्यामुळे तुम्हाला करंटची डायरेक्शन ही माहित असली पाहिजे. मग ज्यावेळेस तुम्हाला करंटची डायरेक्शन माहित आहे असं अज्युम करून चाललं तर दिस कर्ड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ अ करंट. होल्ड द सोलेनॉइड in the right hand with a stretched thumb. When the curved finger the direction of a current, that time the stretched thumb indicates the n pole of the solenoid. This is the right hand thumb rule. बघा, इथं मी तुम्हाला एक कॉइल दाखवलेली आहे, त्या कॉइलचा करंट दाखवलेला आहे, करंटच्या डायरेक्शन मध्ये कर्व्ड फिंगर दाखवलेले आहेत. कर्व्ड फिंगर काय करणार आहेत? आता या ठिकाणी करंटची डायरेक्शन डिनोट करणार आहेत. मग ज्या डायरेक्शन मध्ये करंटची डायरेक्शन असेल त्या डायरेक्शन मध्ये जर आपण कर्ड फिंगरनं ती सोलेनॉइड कॉइल होल्ड केली तर हा स्ट्रेच्ड थंब हा आपल्याला एन पोल इंडिकेट करेल. म्हणजे डेफिनेटली एक एंड आपल्याला लक्षात आला की एन एंड आहे, एन पोलचा एंड झाला तर डेफिनेटली आपण दुसरा एंड हा एस पोल आहे असं कन्सिडर करू शकतो. इज इट दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? बघा, राईट हँड थंब रूलच आहे, फक्त वेगळ्या पद्धतीनं. पहिला राईट हँड थंब रूल आपण मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन डिसाइड करण्यासाठी अप्लाय केला होता. आता आपण राईट हँड थंब रूल हा एन पोल डिसाइड करण्यासाठी सोलेनॉइड कॉइलच्या बाबतीमध्ये अप्लाय करतो. इन दिस वे यू कॅन अप्लाय द राईट हँड थंब रूल. इज इट राईट? आता तुम्हाला थोडस वेगळ्या पद्धतीनं मी दाखवतो बघा. सो जस्ट ट्राय टू रीड इट. व्हॉट इज दॅट राईट हँड थंब रूल? Hold the coil in the right hand with a stretched thumb. When curved finger points the direction of a current through the coil, then stretched thumb will point the n pole of the coil. Simple thing is that. Now see that actual thing. Just assume that this is a solenoid and we are passing a current in the solenoid. आता करंट कोणत्या डायरेक्शन मधून फ्लो होतोय बघा. सपोज ही एक सोलेनॉइड आहे आणि मी त्या करंट पास करतोय, म्हणजे करंट हा असा फ्लो होणार आहे. आता तुम्हाला ते तुम्ही इमॅजिन करा. तुम्ही काय करायचं, पेन हातामध्ये घ्या, त्याच्या भोवती कॉइल आहे असं अज्युम करा आणि त्या एका कॉइलच्या एका एंड मधून आपण करंट पास केलाय. मग कॉइल कशी वाउंड केली आहे त्याच्यानुसार करंटची डायरेक्शन असेल. आता करंट ज्या डायरेक्शन मधून फ्लो होतोय त्या डायरेक्शन मध्ये तुम्ही कर्ड फिंगर्स ने तो पेन होल्ड करा आणि ज्यावेळेस राईट हँडचा थंब ज्या डायरेक्शन कडे असेल तो पॉइंट मध्ये तुमचा काय झाला, एन पोल ऑफ दॅट कॉइल इज झाला. दिस इज द राईट हँड थंब रूल. आता या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्ही इमॅजिन करू शकता की कोणत्या डायरेक्शन मध्ये करंट फ्लो होतोय. या डायरेक्शन मधून करंट फ्लो होतोय, बरोबर आहे. मग आता या डायरेक्शन मध्ये जर करंट फ्लो होत असेल तर त्या डायग्रामलाच राईट हँड मध्ये होल्ड केलंय असं इमॅजिन करा. सो डेफिनेटली यू कॅन इमॅजिन दिस एंड इट ऍक्ट्स ऍज अ एन पोल अँड दिस एंड इट ऍक्ट्स ऍज अ एस पोल. इज इट दॅट क्लिअर? बघा, क्लिअर होतंय का? येस ऑर नो? येस ऑर नो? येस सर. ओके. आता जर एक एंड एन पोल म्हणून ऍक्ट होत असेल कॉइलचा आणि दुसरा एंड एस पोल म्हणून ऍक्ट होत असेल तर डेफिनेटली आपली मॅग्नेटिक फील्ड ही कायम एन पोल कडून स्टार्ट होते आणि एस पोल कडून एंड होते. नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ मॅग्नेटिक फील्ड.
Is it right? Now you can see these things. हा, इथं फक्त थोडं माझ्याकडून एक गोष्ट चुकलेली आहे, ती मी दुरुस्त करतो. कुठली चुकलेली आहे सांगू शकताय कोण? आता बघा, हा एंड हा एन पोल म्हणून ऍक्ट होतोय आणि हा एस पोल म्हणून ऍक्ट होतोय. म्हणजे आपली जी काय मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती कायम या डायरेक्शन मध्ये असेल, इथून बाहेर पडलेली असेल. बरोबर आहे? म्हणजे या डायरेक्शन मध्ये तुमची मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे, इथं आणि ही अशी. तर माझ्याकडून हा सिम्बॉल फक्त हा चुकलेला आहे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. एन पोल मधून बाहेर पडणार, एस पोल मध्ये आत जाणार. So this is the resultant shape of the magnetic field due to solenoid coil. And the very important thing about the solenoid coil is that experimentally it is observed that magnetic field inside the solenoid is a uniform and outside the solenoid is a negligible. म्हणजे practically it is observed that या solenoidच्या कॉइलच्या आत मॅग्नेटिक फील्ड ही स्ट्रॉंग आणि युनिफॉर्म आहे आणि ती सोलेनॉइड कॉइलच्या बाहेर इट इज प्रॅक्टिकली निग्लिजिबल. यू कॅन कन्सिडर दॅट झिरो ऑल्सो. सो दिस is the very very important point, because this point it is helpful to understand the further concept is there. Is it that clear? Yes or no? Yes or no? If you Yes, have that, if you have that any doubt related to the solenoid coil, you can ask. Otherwise, I will stop here. Sir, Yes, please. Yes, please. sir, solenoid बद्दल नाही, राईट हँड डाऊट आहे. विचारा की. सर, आपण जर करंटची डायरेक्शन अपवर्ड घेतली तर मॅग्नेटिक फील्ड अँटी क्लॉकवाईज यायला पाहिजे ना? ऑफ कोर्स, मग मी तुम्हाला तेच सांगितलंय. मी तुम्हाला कसं तुम्ही क्लॉकवाईज सांगितलं? म्हणताय? एक मिनिट कन्फ्यूज होऊ नका, मी पुन्हा डायग्राम दाखवतो. पुन्हा मी काय करतो, तुम्हाला एक एक लॉंग सॉलिनॉइड कॉइल, एक एक लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर घेऊनच दाखवतो. ठीक आहे. आता इथं बघा, पहिली जी केस आहे लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर, क्रॉस म्हणजे काय सांगितलेलं मी? करंट इज फ्लोइंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. आता काय कन्सिडर करायचं? हा एक प्लेन पेपर आहे, हा पेन आहे. असा पेन त्या प्लेन पेपरला परपेंडिक्युलर पकडा. आता करंट कुठं फ्लो होतोय? इन टू दी, म्हणजे पेपरच्या डायरेक्शन कडे फ्लो होतो. आता तुम्ही राईट हँड थंब मध्ये तुम्ही कसा करणार? असा धरणार. बरोबर आहे. आता मला सांगा, ज्यावेळेस करंट हा इन टू दी प्लेन ऑफ पेपर असेल त्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्ड ही कुठल्या डायरेक्शन मध्ये असेल? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. आता तीच तशीच पोझिशन, आता करंट हा आपण आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, म्हणजे पेपर मधून बाहेर पडतोय असं कन्सिडर करा. म्हणजे तुम्ही आता तो पेन कसा पकडणार? असा पकडणार, आणि हा तुमचा पेपर. आता मला सांगा मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी असेल? अँटी क्लॉकवाईज. डाऊट क्लिअर झाला? पण सर डायरेक्शन चुकीची दाखवली की? कुठं दाखवली? वर दाखवली इकडची. नाही, कुठले? पहिली केस का दुसरी केस? पहिली केस आणि दुसरी केस दोन्ही पण चुकीची. आता पहिल्या केस मध्ये क्लॉकवाईज फिरतोय हे दिसतंय तुम्हाला एरोवरून? येस. दुसऱ्या केस मध्ये अँटी क्लॉकवाईज फिरतंय हे दिसतंय तुम्हाला? येस सर. मग काय चुकीचं आहे यात? करंटची डायरेक्शन. करंटची डायरेक्शन ही इन टू दी प्लेन ऑफ पेपर दाखवलेली आहे. म्हणजे प्लेन ऑफ पेपर तुम्हाला आता इथं मला दाखवता कसं येईल हो? हे आपण अज्युम करणार आहे ना प्लेन ऑफ पेपर. आता सपोज असा कन्सिडर करा, ही जर पेपर आहे, पेपर, आणि हा पण एक पेपर आहे. आता बरोबर आहे. ते अज्युम, म्हणजे तुम्हाला फक्त थोडस अज्युम करायला प्रॉब्लेम झाला हो. मी बोलताना इथं काय म्हणलो होतो की पहिली केस म्हणजे करंट इज फ्लोइंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. आता मला पेपर कसा दाखवता येईल इथं डायग्राम मध्ये? बट ठीक आहे,
मी वाटलं तर अजून एकदा हे करेक्शन करून घेतो, ह्या स्लाइड्स मध्ये इथं पेपर दाखवतो, म्हणजे पुन्हा अजून एकदा शंका राहणार नाही मनामध्ये. नाव इट्स ओके. येस सर. Okay, so let me take that attendance and then I will stop. Roll number 1, 2. नाही, आता मला वाटतंय तुमची अटेंडन्स घेणं फार सोपं आहे. मी फक्त अब्सेंट रोल नंबर कॉल करतो बघा, कारण मला सिक्वेन्शियली दिसतायत आता या ठिकाणी.